second one, let P be denote the set of all straight lines in a plane. The relation R defined by L is related to M if L is perpendicular to M. L வந்து M க்கு perpendicular இருந்ததுன்னா L is related to M ன்னு சொல்றோம். ஸோ இங்கே வந்து the set is set of all straight lines in the plane. ஸோ Pங்கிறது set of all அவங்க நேம் கொடுத்துட்டாங்க. Pங்கிறது set of all straight lines in a plane and the relation is L is related to M if L is perpendicular to M. ஸோ இதான் நம்ம கொடுத்துருக்க relation. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் reflex one check பண்ணுவோம். ஸோ let us consider for all L belongs to P. Pல இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு லைன் Lன்ற லைன் எடுத்துக்கலாம். இந்த Pங்கிற செட்டில் இருக்க ஏதோ ஒரு லைன் L எடுத்துக்கலாம். L is not perpendicular to L. ஒரு லைன் வந்து அதுக்கே பெர்பெண்டிகுலராக இருக்குமா? இப்போ ஒரு லைன் இருக்குது, இது இதுக்கே பெர்பெண்டிகுலராக இல்லை, அதுக்கே பேரலாக வேணா இருக்கும், ஆனால் பெர்பெண்டிகுலராக இருக்காது. அப்போ therefore L is not perpendicular to L. இப்போ therefore we can say that L, L does not belongs to R. L, L வந்து Rல இருக்காது. இப்போ therefore we can say that R is not reflexive. R வந்து reflexive கிடையாது. அடுத்து let us see about symmetric. Symmetric பார்க்கலாம். Symmetric relation பார்க்கலாம். So for this let us assume that L, M belongs to R ன்னு எடுத்துக்கலாம். L, M belongs to R. That is அதோட அர்த்தம் என்னன்னா L is related to M, that is L is perpendicular to M. L is perpendicular to M னா இப்போ this implies M is perpendicular to L இல்லையா? இப்போ சப்போஸ் எல்லுன்னு ஒரு லைன் எடுத்துக்கிறோம், இது எம்முன்னு அனதர் லைன் எடுத்துருக்கோம், எல்லும் எம்மும் பெர்பெண்டிகுலர், அப்போ எம்மும் எல்லும் பெர்பெண்டிகுலர் தானே. அப்போ therefore L is perpendicular to M னா this implies M is perpendicular to L. அப்போ therefore we can say that M is related to L ன்னு சொல்லலாம். or in other words M, L belongs to R ன்னு சொல்லலாம் இல்லையா? ஸோ அப்போ L, M வந்து இந்த ரிலேஷனில் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக M, Lலும் அந்த ரிலேஷனில் இருக்கும். அப்போ therefore we can say that R is symmetric. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா if L, M belongs to R, this implies M, L belongs to R. ஸோ இதுவும் அந்த ரிலேஷனில் இருக்கும். therefore R is symmetric. அடுத்து தேர்ட் ஒன் transitive ஒன் பார்ப்போம். Transitive. So let us assume that L, M and M, P or P வேணா. ஸோ M, N ன்னு எடுத்துக்கலாம். let us assume L, M and M, N belongs to R ன்னு எடுத்துக்கலாம். அப்போ that is இதோட அர்த்தம் என்ன? L is related to M and M is related to N. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ which implies, so from this we can say that L is perpendicular to M and M is perpendicular to N ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இது வந்து L, ஓகேவா? L is perpendicular to M and M is perpendicular to N. ஓகேவா? இது என்னங்கிற லைன் M is perpendicular to N. அப்போ can we say that L is perpendicular to N ன்னு சொல்ல முடியுமா? L வந்து Nக்கு perpendicular-ஆ இல்லை, they are parallel இல்லையா? So this does not imply that L is perpendicular to N. or in other words L is not perpendicular to N ன்னு சொல்லலாம். ஓகேவா? this does not imply, நான் போட்டிருக்கேன், this does not imply that L is perpendicular to M. or in other words we can say that L is not perpendicular to N. L வந்து Nக்கு perpendicular கிடையாது. அப்போ therefore L, N does not belongs to R. இது அந்த செட்டில் இருக்காது. அப்போ therefore we can say that L, M and M, N belongs to R இருந்தால் கூட this does not imply that. So we can say that L, N belongs to R. ஸோ இது ரெண்டும் இந்த செட்டில் இருந்தாலும் இது இருக்காது, இது இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அப்போ therefore R is not transitive. So R is not transitive. அப்போ therefore we can say that R is not an equivalence relation. இது நம்ம கேட்கல, ஜஸ்ட் சிமெட்ரிக் இதுதான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால் இது எழுதணுங்கிற அவசியம் இல்லை. சப்போஸ் அது ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் கேட்டாங்கன்னா இப்போ R is not an equivalence relation எழுதணும். புரிஞ்சுதா? இது புரிஞ்சுதாமா? ஸோ இது வந்து சிமெட்ரிக் மட்டும்தான், இது வந்து நாட் ட்ரான்சிட்டிவ், நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ், இது ரெண்டு கண்டிஷனுமே வராது. ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன் பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் ஒன் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? let A be the set of
set consisting of all members of a family. ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்க எல்லா மெம்பர்ஸையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஓகேவா? A be the set consisting of all members of a family. The relation are defined by A is related to B. A is related to B if A is not a sister of B. ஸோ A வந்து Bக்கு எப்படி ரிலேட் ஆகிருக்குன்னா A is not a sister of B. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி ரிலேட் ஆகிருக்கு. ஸோ இது வந்து நம்ம ரிஃப்ளெக்சிவிட்டி, சிமெட்ரிசிட்டி அண்ட் ட்ரான்சிட்டிவிட்டி பார்க்கணும். ஓகேவா? ஸோ இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்க செட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செட்டே எழுதிக்கலாம். ஸோ இங்கே ஏன் செட்டு நேம் வந்து ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்க. A is equal to set of all members of a family. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு நம்ம செட்டே எழுதியாச்சு. அடுத்து ரிலேஷன் எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. A is related to B if A is not a sister of B. ஓகேவா? இப்போது ஃபஸ்ட் ஒன் ரிஃப்ளெக்சிவ் பார்க்கலாம். Now let us consider that let A belongs to capital A. ஏதோ ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் எடுத்துக்கோம். யாரோ ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் எடுத்துக்கோம். மேபி அது வந்து ஒரு அம்மாவாக இருக்கலாம், இல்லை பையனாக இருக்கலாம். யாரோ ஒரு ஃபேமிலி மெம்பர் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? அதில் அந்த ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடிய டாட்டராக கூட எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? A is not a sister of A இல்லையா? A வந்து அவங்களுக்கே சிஸ்டரா? A is a sister of Aவா இல்லையா? A is not a sister of A. அப்போ therefore A is not a sister of A. அப்போ therefore A, A belongs to R. ஏன்னா A is not a sister of A. A வந்து அவங்களுக்கே சிஸ்டர் கிடையாது. அப்போ therefore A, A belongs to R. ஏன்னா இந்த ரிலேஷனே அப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம். A is not a sister of B இருந்தால் then A, B belongs to Rன்னு சொல்கிறோம். இப்போ இங்கே therefore A is not a sister of A. அப்போ therefore A, A belongs to R. அப்போ therefore R is reflexive. R is reflexive. அடுத்து சிமெட்ரிக் பார்க்கலாம். So let us assume that suppose A, B belongs to R ன்னு எடுத்துக்கலாம். That is A is not a sister of B. A is not a sister of B. A is not a sister of B na then B is not a sister of A ன்னு சொல்ல முடியுமா? இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ஒரு பையன், இது பொண்ணு, இது அண்ணா, இது தங்கச்சின்னு வச்சுக்கோம். இப்போ அண்ணா வந்து தங்கச்சிக்கு சிஸ்டர் கிடையாது. A is not a sister of B. ஆனால் B is a sister of A இல்லையா? இப்போ A வந்து Bக்கு சிஸ்டர் கிடையாது. ஏன்னா A வந்து பிரதர் ஆஃப் B. இப்போ வந்து A வந்து ஒரு அண்ணா, இது B வந்து தங்கச்சி எடுத்துக்கோங்க. இல்லை A வந்து தம்பி, இது அக்கான்னு கூட எடுத்துக்கோங்களேன். அப்போ A is not a sister of B. A வந்து Bக்கு சிஸ்டர் கிடையாது. ஆனால் A is a brother of B. whereas B is a sister of A இல்லையா? B is not a sister of A ன்னு சொல்ல முடியுமா? இந்த பையனுக்கு இவ தானே சிஸ்டரு. அப்போ therefore this does not imply that B is not a sister of A. B வந்து A ஓட சிஸ்டர் கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியாது. அப்போ therefore we can say that A, B belongs to R does not imply, or this implies, or this does not implies B, A belongs to R. ஸோ A, B Rல இருந்தால் B, Aவும் அந்த ரிலேஷனில் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அப்போ therefore R is not symmetric. R is not symmetric. அடுத்து third one எடுத்துக்கலாம், transitive. இப்போ இதில் let us assume that A, B and B, C belongs to R ன்னு எடுத்துக்கலாம். A, B and B, C belongs to R ன்னு எடுத்துக்கலாம். That is A is not a sister of B and B is not a sister of C அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் let us assume that இப்போ ஒரு ஃபேமிலியில் வந்து இப்போ பிங்கிறவங்க வந்து அம்மான்னு எடுத்துக்கலாம். பிக்கு வந்து 2 பசங்க இருக்காங்க, A and C. ஓகேவா? பிக்கு வந்து 2 பசங்க இருக்காங்க, A and C. ஸோ A is not a sister of B இல்லையா? A will be the daughter of B. A வந்து Bக்கு டாட்டராக இருப்பாங்க. அதுமாதிரி B is not the sister of C. B வந்து she is the mother of C இல்லையா? she is the mother of C. அப்போ therefore A and C are, A is not the sister of C ன்னு சொல்ல முடியுமா? A and C are sisters இல்லையா?
ஏன்னா இங்கே பிங்கிறது மதர். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மதர் இருக்காங்க பின்னு, அவங்களுக்கு ஏ சின்னு 2 டாட்டர்ஸ் இருக்கதான் இமேஜின் பண்ணிப்போம். ஏ இஸ் நாட் அ சிஸ்டர் ஆஃப் பி, ஏன்னா ஏ இஸ் அ டாட்டர் ஆஃப் பி. பி இஸ் நாட் அ சிஸ்டர் ஆஃப் சி, ஏன்னா பி இஸ் அ மதர் ஆஃப் சி. பட் ஏ அண்ட் சி வந்து எப்படி ரிலேட் ஆகிருக்காங்க? ஏ இஸ் த சிஸ்டர் ஆஃப் சி, A is not a sister of C ன்னு சொல்ல முடியுமா? So therefore this does not imply that A is not a sister of C. ஏன்னா A can be a sister of C. C ஓட சிஸ்டராக இருக்கலாம், A வந்து Cக்கு சிஸ்டராக இருக்கலாம். ஓகேவா? அப்போ therefore R is not transitive. R is not transitive. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இது எழுதிக்கலாம். தட் இஸ் A, B and B, C belongs to R. This does not imply that A, C belongs to R. ஸோ A, Bயும் B, Cயும் அந்த ரிலேஷனில் இருந்தால் A, Cயும் அதில் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அப்போ therefore R is not transitive. இது transitive கிடையாது. ஓகேவா? இப்போ அடுத்தது பாருங்கள், நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க? ஃபோர்த் ஒன் வந்து என்ன கேட்டிருக்காங்க? let A be the set containing of all female members of the family. ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்க ஃபீமேல் மெம்பர்ஸை மட்டும் எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? the relation are defined by A is related to B if A is not a sister of B. இந்த ரிலேஷனை வந்து இது வந்து சிமெட்ரிக்கா இல்லை டிரான்சிட்டிவா இருந்தது கேட்டிருக்காங்க. they have asked this. ஓகேவா? ஸோ சேம் இதே மாதிரி போட முடியுமா? அங்கேயும் வந்து A is not a sister of A, ஃபீமேல் மெம்பர்ஸ். இப்போ இங்கே எழுதும்போது செட் ஆஃப் ஆல் ஃபீமேல் மெம்பர்ஸ் ஆஃப் எ ஃபேமிலின்னு எழுதணும். இங்கே ஆல் மெம்பர்ஸ் எழுதியிருக்கோம், அது போல் ஃபீமேல் மெம்பர்ஸ்ன்னு எழுதணும். ஓகேவா? இப்போது ஏ இஸ் நாட் அ சிஸ்டர் ஆஃப் ஏ, ஏ வந்து ஏகே சிஸ்டர் கிடையாது. அப்போ therefore A, A does not belongs to R. இப்போ R is not reflexive. Sorry, R is reflexive. A, A belongs to R. அப்போ therefore R is reflexive. ஓகேவா? அடுத்தது வந்து if A is not a sister of B, then B will not be a sister of A. B வந்து ஏக்கு சிஸ்டராக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, ஏன்னா அவங்க ஃபீமேல் மெம்பர்ஸ் தான் நம்ம செட்டில் எடுத்திருக்கோம். நம்ம செட் ஆஃப் ஃபீமேல் மெம்பர்ஸ் தான் எடுத்திருக்கோம். அப்போ therefore A is not a sister of B னா இப்போ கண்டிப்பாக நேச்சுரலி B will not be a sister of A. அப்போ therefore A, B if belongs to R னா this does not implies B, A belongs to R. அப்போ therefore R is சாரி இங்கே வந்து என்ன வரும்னா இட் இம்ப்ளைஸ் வரும். இந்த இடத்துல இம்ப்ளைஸ் வரும், ஸோ இங்கேயும் இம்ப்ளைஸ் வரும். இப்போ therefore R சிமெட்ரிக் வரும். இந்த R சிமெட்ரிக். ஏ வந்து பிக்கு சிஸ்டர் கிடையாதுன்னா இப்போ பி வந்து ஏக்கு சிஸ்டர் கிடையாது. ஸோ அப்போ therefore this implies, இங்கே இம்ப்ளைஸ் வரும், இங்கேயும் இம்ப்ளைஸ் வரும். இந்த இடத்துல வந்து R சிமெட்ரிக். R வந்து சிமெட்ரிக் ரிலேஷன் சொல்லலாம். அதுமாதிரி டிரான்சிட்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சிட்டிவிட்டிக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் டிரான்சிட்டிவ். ஏன்னா A, B, C belongs to Rன்னு எடுத்துக்கோம். தட் இஸ் A is not a sister of B and B is not a sister of C அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ இங்கே வந்து A இதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோம். தட் இஸ் B ஒரு மதர் இருக்காங்க, அவங்களுக்கு 2 டாட்டர்ஸ் இருக்காங்க A and C. Now A is not a sister of B and B is not a sister of C. அப்போ A is not a sister of C ன்னு சொல்ல முடியுமா? கிடையாது இல்லையா? A can be a sister of C. But therefore A, B, C belongs to R னா this does not imply A, C belongs to R. Therefore R is not transitive. ஓகேவா? இதை உங்களால் ஹோம்ஒர்க்காக போட முடியுமா? ஜஸ்ட் யூ கேன் ட்ரை இட் அஸ் அ ஹோம்ஒர்க். இதை நீங்கள் ஹோம்ஒர்க்காக போடுங்க. 4th சப்டிவிஷன். இப்போ 5th ஒன் பாருங்கள். 5th ஒன் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, 5th ஒன் வந்து on the set of natural numbers the relation R defined by x is related to y if x plus 2y is equal to 1. x plus 2y is equal to 1 இருந்தால் தான் x is related to y ன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செட் வந்து செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ், set of natural numbers and relation வந்து எப்படி define பண்ணியிருக்காங்கன்னா x is related to y if x plus 2y is equal to 1. ஸோ x plus 2y 1 இருந்தால் தான் x is related to y ன்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? இப்போ இந்த செட்டில் என்னெல்லாம் எலிமெண்ட்ஸ் வரும்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்குவோம். இந்த ஆரில் என்னெல்லாம் எலிமெண்ட்ஸ் வரும் பார்த்துக்குவோம். ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதிலேருந்து நம்ம எக்ஸுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போகிறோம், இதுலேருந்து ஒய் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ இப்போ இதுலேருந்து நம்ம இதை எப்படி இது பண்ணலாம், இந்த we can write it as 2y is equal to 1 minus xன்னு எழுதிக்கலாமா? அப்போ y is equal to 1 minus x by 2ன்னு எழுதிக்கலாமா?
y is equal இப்போ இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் எக்ஸுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி y கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஏன்னா இதான ரிலேஷன். இப்போ எக்ஸ் நேச்சுரல் நம்பர் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 1 ஸோ அப்போ 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸுக்கு 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் 1 - 1 0 0/2 is 0 ஆனால் 0 does not belongs to the natural number ஸோ அப்போ 1, 0 வராது. ஓகேவா? எக்ஸுக்கு 2 போட்டிங்கன்னா எக்ஸுக்கு 2 போட்டால் என்ன வரும் 1 - 2 is going to be we'll get it as -1 ஸோ -1/2 வரும். அதுவும் வராது. நெகட்டிவ் நம்பர்ஸும் நேச்சுரல் நம்பரில் அலௌடு இல்லை. ஸோ அப்போ இதுக்கு மேலே என்ன நம்பர் போட்டிங்கனாலும் 3, 4, 5, 6 எது போட்டிங்கனாலும் the numerator will be negative. அப்போ ஒய்யோட வேல்யூ நெகட்டிவ் வரும். ஆனால் இங்கே எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வந்து they belong to the set of natural நம்பர்னு கொடுத்துருக்காங்க. எக்ஸ் ஒய் ரெண்டுமே செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்லேருந்து இதான் எடுத்திருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ இங்கே ஒய் நேச்சுரல் நம்பரே வரல. எக்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன வேல்யூ போட்டிங்கனாலும் ஒய் இஸ் நாட் அ நேச்சுரல் நம்பர். அப்போ therefore this relation will not contain any element. இந்த ரிலேஷன் வந்து எந்த எலிமெண்ட்டுமே இதில் இருக்காது. ஸோ this will be an empty relation. இது ஒரு empty ரிலேஷனாக தான் இருக்கும். புரிஞ்சுதா? இது எதனால empty relation புரியுதா? ஏன்னா நம்ம நேச்சுரல் நம்பர் வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 1 ஸோ எக்ஸுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் 1 2 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஒய் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். அதை தான் நம்ம ஆர்டர் பேராக எழுதணும். அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா 1 போட்டால் என்ன வருது ஒய்க்கு 0 வருது. 0 இஸ் நாட் அ நேச்சுரல் நம்பர் ஸோ அப்போ அந்த எலிமெண்ட் எழுத முடியாது. அடுத்து 2 போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் 1 - 2 -1/2 -1/2 நேச்சுரல் நம்பரே கிடையாது. ஓகேவா? அடுத்து 3 போட்டிங்கன்னா கூட -2/2 -1 வருது ஒய்க்கு. -1 இஸ் நாட் அ நேச்சுரல் நம்பர், இட் இஸ் அன் இன்டீஜர். ஆனால் இது நேச்சுரல் நம்பர் கிடையாது. அப்போ therefore 2 3 4 5 எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கனாலும் ஒய் வந்து நெகட்டிவ் நம்பராக தான் வரும். அப்போ therefore this relation is an empty relation. இந்த ரிலேஷன் வந்து it is an empty relation. நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு கண்டிஷன் ஒன்று படித்தோம், ஒரு இது படித்தோம். தட் இஸ் என்ன படித்தோன்னா that is an empty relation can be considered as symmetric and transitive. அது reflexive கிடையாது. The empty relation is not reflexive. that is இங்கே படித்தோமே இங்கே படித்தோம். ஸோ வேறு 5 is an empty set. ஸோ இட் இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ். ஏன்னா இதில் 1, 1 2, 2 அது எதுவுமே இல்லை. ஸோ இட் இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ். ஆனால் இட் இஸ் சிமெட்ரிக் அண்ட் டிரான்சிட்டிவ். ஓகேவா? எம்டி ரிலேஷன் வந்து இட் இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ் பட் இட் இஸ் சிமெட்ரிக் அண்ட் டிரான்சிட்டிவ். இது ஏற்கனவே நம்ம படித்தோம் இல்லையா? இப்போ therefore இது அப்படியே டைரெக்டாக எழுதிடலாம். ஸோ since R is an empty relation, ஸோ ஆர் ஒரு எம்டி ரிலேஷனாக இருக்கிறதுனால நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ். ஏன்னா அது வந்து இட் இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ் பட் சிமெட்ரிக் அண்ட் டிரான்சிட்டிவ். ஸோ எக்ஸ் கமா ஒய்னு எந்த ஒரு எலிமெண்ட்டுமே இல்லை such that y கமா எக்ஸும் இல்லை, எக்ஸ் கமா ஒய்யே இல்லை, அப்போ y கமா எக்ஸும் இல்லை. ஸோ அதனால் அது சிமெட்ரிக். டிரான்சிட்டிவ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸ் கமா ஒய் கமா இசட்னு எந்த எலிமெண்ட்டுமே இல்லை. ஸோ தட் எக்ஸ் கமா இசட் இல்லாமல் போகிறதுக்கு. ஸோ அப்போ therefore இது டிரான்சிட்டிவ். ஓகேவா? ஸோ இது ஆர் வந்து ஒரு எம்டி ரிலேஷனாக இருக்கிறதுனால திஸ் இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ். ஏன்னா இதில் 1, 1 2, 2, 2 அந்த எலிமெண்ட்லாம் இல்லை, அதனால் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ். ஆனால் இது சிமெட்ரிக் அண்ட் டிரான்சிட்டிவ். ஓகேவா? அந்த இது ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம டைரெக்டாக எழுதிடும். ஓகேவா? ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ஒன். செகண்ட் சம் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஸோ லெட் எக்ஸ் பி த செட் ஏ பி சி டி. எக்ஸுங்கிற செட் வந்து இதுன்னு எடுத்துக்கிறோம். அண்ட் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ கமா ஏ பி கமா பி அண்ட் ஏ கமா சி. ஒரு ரிலேஷன் இந்த மாதிரி டிஃபைன் பண்ணியிருக்காங்க. ரைட் டவுன் த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ட் பேர்ஸ். மினிமம் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ட் பேர்ஸ் to be included to R, so to make it reflexive. இந்த reflexive ஆக்கணும்னா மினிமம் எத்தனை பேர் இதில் ஆட் பண்ணணும் அது கேட்டிருக்காங்க. இதில் என்னென்ன பேர் ஆட் பண்ணணும். அப்புறம் to make it symmetric. சிமெட்ரிக் ஆக்கணும்னா இதில் என்னென்ன பேர் ஆட் பண்ணணும். அப்புறம் டிரான்சிட்டிவ் ஆக்கணும்னா அதுக்கு என்ன பேர் ஆட் பண்ணணும். அண்ட் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் ஆக்கணும்னா அதுக்கு என்ன பேர் ஆட் பண்ணணும். அதான் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நமக்கு எக்ஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் given as A B C D. ஓகேவா? அந்த ரிலேஷன் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏ கமா ஏ பி கமா பி சி ஏ கமா சி இதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆக்கணும்னா இதை ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆக்கணும்னா நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும்? இதில் சி கமா சியும் டி கமா டியும் ஆட் பண்ணணும் இல்லையா? இப்போ இது வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆக்கணும்னா ஸோ டு மேக் ஆர் reflexive
ஸோ ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆக்கணும்னா நம்ம என்ன ஆட் பண்ணணும் இதில்? ஏன்னா ஏபிசிடி 4 இது இருக்குது. அப்போது ஏ கமா ஏ இருக்குது, பி கமா பி இருக்குது. அப்போ சி கமா சியும் டி கமா டியும் இருந்தால் இது ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆகிடும் இல்லையா? ஸோ டு மேக் ஆர் ரிஃப்ளெக்சிவ் we have to include என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ணோம்? நமக்கு சி கமா சி அண்ட் டி கமா டி இந்த ரெண்டு ஆர்டர் பேர் தான் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணோம். we have to include C, C and D, D. இந்த ரெண்டு ஆர்டர் பேர் இன்க்ளூட் பண்ணோம்னா then A will become reflexive. R வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆகிடும். ஓகேவா? அடுத்தது செகண்ட் ஒன், to make R symmetric. ஸோ ஆரை வந்து சிமெட்ரிக் ஆக்கணும்னா அதுக்கு நம்ம என்ன இன்க்ளூட் பண்ணணும்? we have to include, ஏன்னா இப்போ ஏ கமா ஏ இருக்குது, அடுத்து ஏல ஆரம்பிக்கிறது ஏ கமா சி இருக்குது. ஓகேவா? அப்போ சாரி ஏ கமா ஏ இருக்குது, ஏ கமா ஏ இருக்குது, பி கமா பி இருக்குது, பி கமா பியும் இருக்குது. இப்போ ஏ கமா சி இருக்குது, ஆனால் சி கமா ஏ இல்லை. சி கமா ஏ மட்டும் நம்ம இங்கே சேர்த்துட்டோன்னா ஆர் வந்து சிமெட்ரிக் ஆகிடும். ஓகேவா? அதுக்கு இதெல்லாம் தேவையில்லை, இது இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை. சி கமா ஏ மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோன்னா ஸோ டு மேக் ஆர் சிமெட்ரிக் we have to include சி கமா ஏ. இந்த ஒரே ஒரு ஆர்டர் பேர் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும். we have to include this. இதை மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணால் போதும். அடுத்தது நம்பர் 3, transitive. ஸோ டு மேக் ஆர் transitive, ஆர் வந்து டிரான்சிட்டிவ் ஆக்குறதுக்கு நம்ம என்ன இன்க்ளூட் பண்ணணும்? இங்கே நம்ம எதுவுமே இன்க்ளூட் பண்ண தேவையில்லை, ஏன்னா ஆல்ரெடி இது டிரான்சிட்டிவாக தான் இருக்குது. ஸோ ஏ கமா ஏ இருக்குது, அடுத்தது ஏ கமா சி இருக்குது. ஓகேவா? அப்போ ஏ கமா சியும் இருக்குது, ஏ கமா சி தான் இருக்குது. பி கமா பி இருக்குது, பி கமா பியும் இருக்குது, பி கமா பியும் இருக்குது. அது மாதிரி ஏ கமா சி இருக்குது, சியில் ஆரம்பிக்கிறது எதுவுமே இல்லை. ஸோ ஆல்ரெடி இது டிரான்சிட்டிவாக தான் இருக்குது. ஸோ அப்போ therefore to make R transitive we need not include any ordered pair. ஸோ எந்த ஆர்டர் பேருமே ஆட் பண்ண தேவையில்லை, ஏன்னா ஆர் இஸ் ஆல்ரெடி டிரான்சிட்டிவ். ஆர் வந்து ஆல்ரெடி டிரான்சிட்டிவாக இருக்குது. இப்போ ஃபோர்த் ஒன் என்ன கேட்டிருக்காங்க? இது ஈக்குவலன்ஸ் ஆக்கணும்னா ஸோ டு மேக் ஆர் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் ஸோ இது ஆர் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் ஆக்கணும்னா என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன்னா அது ரிஃப்ளெக்சிவாகவும் இருக்கணும், சிமெட்ரிக்காகவும் இருக்கணும், டிரான்சிட்டிவாக இருக்கணும். ஆல்ரெடி டிரான்சிட்டிவாக இருக்குது, ஸோ அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆக்கணும்னா இது ரெண்டு ஆட் பண்ணணும், சிமெட்ரிக் ஆக்கணும்னா இது ஆட் பண்ணணும் இல்லையா? ஸோ இது மூணு ஆட் பண்ணிங்கன்னா தான் ஆர் வந்து ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் ஆகும். இப்போ டு மேக் ஆர் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் we need to include. ஸோ என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும்? we have to include என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணணும்? சி கமா சி, டி கமா டி இது ரெண்டும் ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆக்குறதுக்கு, அப்புறம் சி கமா ஏ இது வந்து சிமெட்ரிக் ஆக்குறதுக்கு. ஆல்ரெடி இது இதுவாக தான் இருக்குது, டிரான்சிட்டிவாக தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த மூணு ஆர்டர் பேர் மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும். அந்த செட் ஆர் வில் பிகம் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன். ஆர் வந்து ஒரு ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் ஆகிடும். ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன்றும் பாருங்கள், சேம் அதே மாதிரி தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் A is equal to ABC and R is equal to A comma A, B comma B, A comma C. Write down the minimum number of ordered pairs to be included to R to make it reflexive, symmetric, transitive and equivalence relation கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆக்கணும்னா என்ன ஆட் பண்ணும்? C comma C மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும் இல்லையா? C comma C மட்டும் ஆட் பண்ணால் இது ரிஃப்ளெக்சிவ் ஆகிடும். சிமெட்ரிக் ஆக்கணும்னா A comma C இருக்கிறதுனால C comma A ஆட் பண்ணும். ஓகேவா? ஏ கமா சி இருக்கிறதுனால சி கமா ஏ ஆட் பண்ணும். இது ஆல்ரெடி டிரான்சிட்டிவாக தான் இருக்குது, ஸோ டிரான்சிட்டிவ் ஆக்கணும்னா இதுக்கு எதுவுமே இன்க்ளூட் பண்ண தேவையில்லை. நத்திங் ஷுட் பி இன்க்ளூடட். ஆர் இது டிரான்சிட்டிவ், ஆர் இஸ் ஆல்ரெடி டிரான்சிட்டிவ். ஸோ அதனால் எந்த ஆர்டர் பேருமே நம்ம இன்க்ளூட் பண்ண தேவையில்லை. இது ஈக்குவலன்ஸ் ஆக்கணும்னா அப்போ என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணணும்? சி கமா சியும் சி கமா ஏவும் அது ரெண்டு மட்டும் ஆட் பண்ணால் போதும். இது ஒரு ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் ஆகிடும். ஓகேவா? இதை உங்களால் ஹோம்ஒர்க்காக போட முடியுமா? சேம் இதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எழுதி போடணும். ஃபஸ்ட்டு அந்த செட் எழுதிக்கணும், அப்புறம் அந்த ரிலேஷன் எழுதிக்கணும். இது மாதிரி எழுதணும். டு மேக் ஆர் ரிஃப்ளெக்சிவ் we have to include. ஸோ இந்த சம்மில் பொறுத்த வரைக்கும் சி கமா சி மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணால் போதும், ஏன்னா இங்கே டி இல்லாததுனால நம்ம டி கமா டி இன்க்ளூட் பண்ண தேவையில்லை. மற்றதெல்லாம் இதே தான். டு மேக் ஆர் சிமெட்ரிக் we have to include சி கமா ஏ. டு மேக் ஆர் transitive we need not include any ordered pair. To make R equivalence relation we need to include C, C and C, A. அது மட்டும் எழுதினா போதும்.
ஓகேவா? ஸோ இந்த தேர்ட் சம் யூ டேக் இட் அஸ் அ ஹோம்ஒர்க். அது உங்களால் ஈஸியாக போட முடியும், போட்டுடலாம். அடுத்து ஃபோர்த் ஒன் பாருங்கள். Fourth one, let P be the set of all triangles in a plane and R be the relation defined on P as A is related to B if A is similar to B. A is similar triangles கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? So A is similar to B இருந்தால் then A is related to B. Prove that R is an equivalence relation. R வந்து ஒரு equivalence relation நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. So first செட்டை எழுதிக்கோங்க. P is equal to set of all triangles in a plane. அடுத்து R எழுதிக்கோங்க. R is equal to என்னென்னு எழுதணும்? A, B if A is similar to B. அதை எழுதிக்கோங்க. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிஃப்ளெக்சிவ் எடுத்துக்கோங்க. ரிஃப்ளெக்சிவ் எடுத்துகிட்டு சேம் இதே மாதிரி எழுதுங்க. லெட் ஃபார் ஆல் A belongs to P, for all A belongs to P, A, A belongs to R. That is A is similar to A. ஒரு ட்ரையாங்கிள் அதுக்கே சிமிலர் தானே, அது நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதிரி எழுதணும். In my first P set of all என்னது triangles in a plane. R வந்து A is related to B if A is similar to B. ஓகேவா? அந்த மாதிரி எழுதிட்டு ரிஃப்ளெக்சிவ் ஹெட்டிங் போட்டு for all A belongs to P. A மேலே இங்கே செட் வந்து Pன்னு கொடுத்துருக்கனால for all A belongs to P நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம்னா that is A, A belongs to R. That is A is similar to A. Triangle A is similar to triangle A. So therefore A, A belongs to R. அதனால we can say that R is reflexive. So நீங்கள் ஸ்டெப்ஸ் வந்து இதான் எழுதணும். For all A belongs to P, A, A belongs to R. That is A is similar to A. Therefore R is reflexive. ஓகேவா? ஸோ அது எழுதணும். அதுக்கு அடுத்தது செகண்ட் ஒன் சிமெட்ரிக்கு என்ன எழுதணும்னா let A, B belongs to R. That is A is similar to B implies B is similar to A. ஏன்னா ஒரு ட்ரையாங்கிள் இன்னொரு ட்ரையாங்கிளுக்கு சிமிலர்னா அப்போ அந்த ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிளுக்கு சிமிலர் இல்லையா? ஸோ அப்போ therefore implies B is similar to A. அப்போ therefore B, A belongs to R. அப்போ therefore நம்ம என்ன சொல்லலாம்? A, B belongs to R implies B, A belongs to R. அப்போ therefore R is symmetric. அடுத்து இதுக்கு டிரான்ஸ்டிவ்க்கு என்ன சொல்லணும்? டிரான்ஸ்டிவ்க்கு let A, B, C belongs to Rன்னு எடுத்துக்கோம். A, B, C belongs to Rன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ which implies என்ன சொல்கிறோம்? A is similar to B and B is similar to C. This implies A is similar to C. But therefore A, C belongs to R. இப்போ A, B, C belongs to R implies A, C belongs to R. அப்போ therefore R is reflexive. R is transitive. இப்போ hence since R is reflexive, symmetric and transitive, therefore R is an equivalence relation அப்படின்னு எழுதிட வேண்டியதான். புரிஞ்சுதாமா? ஸோ இந்த ஃபோர்த்து சம் இதுவும் ஹோம்ஒர்க், இதுவும் உங்களால் போட முடியும். இது ஈஸி தான், போட்டுருங்க. இப்போ அடுத்தது on the set of natural numbers let R be the relation defined by A is related to B if 2A plus 3B is equal to 30. Write down the relation by listing all the pairs. முதல் அந்த பேர்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். check whether it is reflexive, symmetric, transitive, equivalence. இதை செக் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இது எப்படி போகிறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதுக்கு ஃபிஃப்த் ஒன் வந்து நமக்கு என்ன செட்டு கொடுத்துருக்காங்க? the set given here is, so set is equal to set of natural numbers. இது எஸ் தான் எடுக்கணும், இல்லை என்னன்னு கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். you can take it as n also. set of natural numbers. இங்கே ரிலேஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க? A is related to B if 2A plus 3B is equal to 30. ஸோ இது 30 இருந்தால் இட் இஸ் ரிலேட்டட்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நேச்சுரல் நம்பரில். இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த ஆரில் என்னெல்லாம் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். கண்டுபிடிப்போம். ஸோ அதுக்கு இப்போ 3B is equal to 30 minus 2A. இப்போ B is equal to 30 minus 2A by 3. ஓகேவா? இப்போ ஏக்கு 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஏக்கு 1 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும்? ஏன்னா நேச்சுரல் நம்பர் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் 1. ஸோ ஏக்கு 1 போட்டிங்கன்னா என்ன வரும்? 30 minus 2. 30 minus 2 is going to be என்ன வரும்? உங்களுக்கு வந்து 28. 28 3ல் டிவைட் ஆகாது. ஸோ அப்போ therefore 1 வராது. ஏன்னா 1, சம் ஃப்ராக்ஷன் வருது, நேச்சுரல் நம்பர் வரல. ஸோ அதனால் அது வராது. அடுத்து 2 போடுவோம். ஸோ இப்போ ஏக்கு 2 போட்டோன்னா என்ன வரும்? ஏக்கு 2 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோன்னா 2 into 2 4.
So 4 subtract பண்ணோம்னா அப்போ you'll get it as 26. 26 by 3யும் is not divisible by 3. அடுத்து ஏக்கு 3 போடுவோம். 3 2s are 6. So 6 subtract பண்ணிங்கன்னா you'll get it as 24. So 24 by 3 you'll get it as 8. So அப்போ 6,8 இது வரும். ஏன்னா 6 நேச்சுரல் நம்பர் 8 நேச்சுரல் நம்பர். ஸோ ஏக்கு 6 சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது நமக்கு பிக்கு என்ன கிடைக்குது 8 கிடைக்குது. ஸோ அதனால் ஏ ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அப்புறம் தான் பி எழுதணும். ஸோ 6,8 வரும். ஓகேவா? அடுத்தது ஏக்கு வந்து அடுத்து 7 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். லெட் அஸ் சப்ஸ்டியூட் இட் அஸ் 7. ஸோ 7 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும்? 7 2s are 14 இல்லையா? சரி நம்ம வந்து என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்? ஏக்கு 3 தானே சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். ஆமாம், ஏக்கு 3 சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். ஸோ 3 வரும். 6 இல்லை 3. ஏக்கு 3 போடும்போது தானே 2 3s are 6 சப்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு 8 வந்துச்சு. ஸோ 3,8 வரும். அடுத்து ஏக்கு 4 போடுவோம். 4 2s are 8. அதான் சப்ராக்ட் பண்ணாலும் நமக்கு 3 இல்லை டிவைட் ஆகாது. அடுத்து 5 போட்டால் 5 2s are 10 சப்ராக்ட் பண்ணாலும் 20 is not divisible by 3. அடுத்து 6 போடலாம். ஸோ 6 போட்டால் என்ன வரும்? 2 6 are 12. ஸோ 12 சப்ராக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வரும்? 18 வரும். 18 is divisible by 3 இல்லையா? ஸோ அப்போ ஏக்கு 6 போட்டோம்னா பிக்கு 6 கிடைக்குது. ஸோ இது ஒரு ஆர்டர் பேர். அடுத்து ஏக்கு 7 போடுவோம். ஸோ 14 சப்ராக்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு டிவைட் ஆகாது. அடுத்தது ஏக்கு 8 போடுவோம். ஸோ 16 சப்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்? வில் கெட் இட் அஸ் 14 டிவைடட் பை 3 இஸ் நாட் அ நேச்சுரல் நம்பர். அடுத்தது 8 போட்டோமா அடுத்து 9 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். 9 2s are 18. ஸோ 9 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வருது? 18 சப்ராக்ட் பண்ணோன்னா வில் கெட் இட் அஸ் 12 by 3. 12 by 3 is going to be 4. ஸோ 9,4 வரும். வில் கெட் 9,4 வரும். அடுத்து 10 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ 10 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்? 20 minus 30 10 by 3 வராது. 10க்கு அப்புறம் 11 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 22 minus 30 minus 22 is 8 by 3 வராது. அடுத்து 12 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 12 into 2 24. ஸோ 24 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன வருது? மீதி வந்து 6 by 3 வருதா? 2 வருது. அப்போ 12,2 வரும். அடுத்து 12 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோமா? அடுத்து 13 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். 13 சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும்? 13 into 2 26 சப்ராக்ட் பண்ணால் 4 by 3 வரும். அதுவும் ஃப்ராக்ஷன். அடுத்து 14 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். 14 வந்து 14 into 2 இட் இஸ் கோயிங் பி 28 சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் 2 by 3 ஃப்ராக்ஷன் வரும். அடுத்து 15 சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். ஸோ 15 into 2 30 minus 30 is 0. ஆனால் 0 is not a natural number. 0 வந்து it is a whole number. அப்போ therefore இவ்வளோ தான் வரும். இதுக்கு மேலே நீங்கள் 15க்கு மேலே என்ன நம்பர் போட்டிங்கனாலும் 16 போட்டிங்கன்னா நெகட்டிவ் நம்பர் வந்துடும். நெகட்டிவ் நம்பர் வந்துட்டால் it is not a natural number. ஸோ அப்போ therefore இந்த செட்டில் நமக்கு இதுதான் வரும். ஸோ அதுதான் நமக்கு கேட்டிருக்காங்க. By listing all the pairs, இந்த write down the relation by listing all the pairs. ஸோ இந்த pairs மட்டும்தான் நமக்கு வரும். we'll get only this pair. இந்த pairs மட்டும்தான் வரும். இப்போ இது ரிஃப்ளெக்சிவா, அசிமெட்ரிக்கா இல்லை டிரான்சிட்டிவான்னு கேட்டிருக்காங்க. அதுதான் கொஷின். ஓகேவா? இப்போ இது பாருங்கள், ரிஃப்ளெக்சிவாக பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்சிவா, இட் இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ். ஓகேவா? ஆர் இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ். ஏன்? சின்ஸ் 1,1 2,2 3,3 etc. is or does not belongs to R. இது எல்லாமே Rல இல்லை 1,1 2,2 நேச்சுரல் நம்பர் செட்டில் அதெல்லாம் இல்லை. ஸோ அப்போ therefore R is not reflexive. அடுத்து செகண்ட் ஒன், R is symmetric-ஆன்னு பார்ப்போம். 3,8 இருக்குது, 8,3 இருக்கா? R is not symmetric. R is not symmetric since 3,8 belongs to R but 8,3 does not belongs to R. 3,8 இருக்குது, 8,3 இல்லை. இது 6,6 இருக்குது. அதுமாதிரி 9,4 இருக்குது. ஏதாவது ஒன்று சொன்னாலே போதும், ஒரு இது இல்லைனாலே அது சிமெட்ரிக் கிடையாது தான். ஓகேவா? அதனால தான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ இங்கே 9,4 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் 4,9 இல்லை, 12,2 இருக்குது, 2,12 இல்லை. ஸோ அப்போ therefore it is not symmetric. ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் போதும். ஓகேவா? அடுத்தது இது டிரான்சிட்டிவான்னு பார்ப்போம். இப்போ இதில் 3,8 இருக்குது. 8ல் ஆரம்பிக்கிறது நம்பர் வேறு ஏதாவது இருக்கா? இல்லை. மாதிரி 6,6 இருக்குது, 6ல் ஆரம்பிக்கிறது வேறு ஏதாவது இருக்கா? இல்லை. 9,4 இருக்குது, 4ல் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? இல்லை. 12,2 இருக்குது, 2ல் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? இல்லை. அப்போ therefore this is transitive. R is transitive. ஏன்னா A, B மட்டும்தான் இருக்குது.
ஓகேவா பி கமா சியே இல்லை அப்போ அதனால ஏ கமா சி இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஆர் இஸ் டிரான்சிட்டிவ் சின்ஸ் ஏ கமா பி பிலாங்ஸ் டு ஆர் பட் பி கமா சி டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஆர் அப்போ தேர்ஃபோர் ஆர் இஸ் டிரான்சிட்டிவ் ஏன்னா ஏ கமா பி இருக்குது ஆனால் பி கமா சியே இல்லை அப்போ தேர்ஃபோர் என்ன சொல்லலாம்னா ஏ கமா சி need not belongs to R ஸோ அது ஆரில் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை பி கமா சி இல்லை அதனால ஏ கமா சியும் இல்லை therefore R is symmetric ஓகேவா R is transitive ஸோ இதை நம்ம சொல்லியாச்சு அடுத்தது என்ன கேட்டிருக்காங்க ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷனான்னு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா ஆமாம் therefore R is not equivalence relation R is not a equivalence relation ஏன்னா it is not reflexive not symmetric என்றதுனால it is not equivalence relation இது equivalence relation கிடையாது ஓகேவா ஓகே நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்த் ஒன் பாருங்க சிக்ஸ்த் சம் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க prove that the relation friendship is not an equivalence relation on the set of all people in சென்னையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பீப்புளுக்கும் இந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புங்கிற ரிலேஷன் வந்து இட் இஸ் நாட் அன் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் சொல்லணும் ஓகேவா இப்போது ஏ இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஏன்னு கூட எடுத்துக்கலாம் நமக்கே ஃப்ரெண்டு தான் ஸோ அது ரிஃப்ளெக்ஸிவ் ஏ இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஏ இது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் செட் எழுதிக்கோங்க செட்டுங்கிறது செட் ஆஃப் ஆல் பீப்புள் இன் சென்னை அடுத்து ரிலேஷன் வந்து இது friendship is a relation ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு மட்டும் எதனா போதும் அல்லது ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு பி இஃப் ஏ இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் பின்னு கூட எழுதிக்கலாம் அப்படியே எழுதிக்கலாம் அல்லது ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு மட்டும் எழுதிக்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரிஃப்ளெக்ஸிவ் எடுத்துப்போம் ஏ இஸ் ரிலேட்டட் டு ஏ இல்லையா தட் இஸ் ஏ பிலாங்ஸ் டு ஆர் ஏன்னா ஏ இஸ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஏ நமக்கே ஃப்ரெண்டு ஓகேவா ஸோ அப்போ therefore R is reflexive அடுத்து சிமெட்ரிக் கண்டிஷன் எடுத்துக்குவோம் சிமெட்ரிக்கில் let A, B belongs to R ன்னு எடுத்துக்குவோம் that is A is a friend of B it implies B is a friend of A இல்லையா A வந்து Bக்கு ஃப்ரெண்டுனா அப்போ கண்டிப்பாக B Aக்கு ஃப்ரெண்டாக தானே இருப்பான் ஸோ A is a friend of B implies B is a friend of A which implies B, A belongs to R அப்போ therefore R is symmetric இப்போ அடுத்தது டிரான்சிட்டிவ் எடுத்துக்கோம் மூணாவது டிரான்சிட்டிவ் ஒன் இஃப் A, B and B, C belongs to R ன்னு எடுத்துக்கோம் that is A is a friend of B and B is a friend of C அப்போ A Cக்கு ஃப்ரெண்டாக இருக்கணுன்ற அவசியம் இல்லைல்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் யார் கூடாது விளையாண்டுட்டு இருப்பீங்க நீங்கள் அவனுக்கு ஃப்ரெண்டாக இருப்பீங்க ஆர் அந்த பையன் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாக இருப்பான் உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க பையன் உங்களுக்கு ஃப்ரெண்டாக இருப்பான் நீங்கள் வந்து ஸ்கூலில் படிக்கிற இன்னொரு பையன் கூட ஃப்ரெண்டாக இருப்பீங்க இல்லையா ஸ்கூலில் ஒரு ஃப்ரெண்டு வச்சுருக்கலாம் இல்லையா நீங்கள் அப்போ உங்கள் பக்கத்து வீட்டு பையனும் அந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற பையனும் ஃப்ரெண்ட்ஸா ஒரே ஸ்கூலாக இருந்தால் ஃப்ரெண்டாக இருக்க ஒரு சான்ஸ் இருக்குது ஒரே ஸ்கூல் ஒரே கிளாஸாக இருந்தால் சப்போஸ் வேறு ஸ்கூலாக இருந்தால் இந்த பையனும் அந்த பையனும் ஃப்ரெண்டாக இருக்க முடியுமா முடியாது அது இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை இட் இஸ் நாட் நெசசரி தட் திஸ் பாய் ஹேஸ் டு பி த ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் தெம் ஸோ therefore we can say that if A is a friend of B and B is a friend of C it does not imply that A is a friend of C A வந்து Cக்கு ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்ல முடியாது அப்போ therefore R is not transitive அப்போ therefore this relation is not an equivalence relation இது equivalence relation கிடையாது புரியுதா ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எழுதணும் புரிஞ்சுதாமா அடுத்து செவன்த் ஒன் பாருங்க on the set of natural number let R be the relation defined by A is related to B if A plus B is less than 6 so A plus B வந்து less than 6 இருந்ததுன்னா then A is related to B ன்னு சொல்றாங்க write down the relation by listing the pairs எப்படி previous போட்டோம் அதே மாதிரி pairs எழுதணும் check whether it is reflexive symmetric transitive and equivalence relation ஆன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இதே மாதிரி நம்ம pair எழுத போறோம் ஸோ pairs எழுதுவோம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன செட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே கொடுத்துருக்க செட்டு வந்து செவன்த் ஒன் ஸோ த செட் given here is set of natural numbers ஓகேவா செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னால் நம்ம கொடுத்துருக்க செட்டு அடுத்து ரிலேஷன் எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா A is related to B if A plus B is less than or equal to 6 ஸோ இதான் நம்ம கொடுத்துருக்க ரிலேஷன் ஃபஸ்ட் இந்த ரிலேஷனில் என்னெல்லாம் எலிமெண்ட்ஸ் வரும் என்னெல்லாம் ஆர்டர் பேர்ஸ் வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ 1 எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ 1 எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 1ஓட நீங்கள் எதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 6ஐ விட கம்மியாக வரும் இப்போ 1, 1ம் பிக்கும் 1 எடுப்போம் ஓகேவா ஸோ ஏக்கு 1 பிக்கு 1 எடுப்போம் 1 + 1 2 less than 6 தானே வருது இப்போ 1, 1 இருக்கும்
அடுத்து 1, 2 எடுத்துக்கலாம். ஏக்கு 1 பிக்கு 2 1 + 2 3 அப்போ அதுவும் லெஸ் தேன் 6 தான் வருது. அப்போ 1, 2 வரும். நம்ம 1, 3யும் வரும், 1, 4ம் வரும், 1, 5யும் வரும். ஏன்னா 1 + 5 வந்து 6 லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 6 வரைக்குமே எடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதுவும் வரும். ஆனால் 1, 6 வருமா? வராது. ஏன்னா ஏக்கு 1 பிக்கு 6ன்னு போட்டிங்கன்னா 1 + 6 7 7 இஸ் நாட் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 6. ஸோ அப்போ இந்த ரிலேஷனில் அது வராது. அடுத்து 2 எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ 2, 1 வரும் இல்லையா? 2, 1 வரும். 2 + 1 3 வரும். அடுத்து 2, 2 வரும். 2 + 2 4 கண்டிப்பாக வரும். 2, 3 வரும். ஏன்னா 2 + 3 5. அடுத்து 2, 4 வரும். ஏன்னா 2 + 4 6. 2, 5 வராது. ஏன்னா 2, 5 வந்து 7 வந்துடும். ஸோ அது வராது. அடுத்து 3 எடுத்துக்கலாம். 3, 1 வரும். 3 + 1 4. அடுத்து 3, 2 வரும். ஏன்னா 5. 3, 3 6 வரும். கண்டிப்பாக வரும். 3, 7 இது 4 வராது. ஏன்னா அது 7 வந்துடும். அடுத்தது 4 எடுத்துக்கலாம். 4, 1 வரும். 4, 2 வரும். ஏன்னா அதுவும் 6 வருது இல்லையா? அடுத்து 4, 3 வருமா? வராது. அடுத்து 5 எடுத்துக்கிட்டால் 5, 1 வரும். இவ்வளோ தான் வரும். 5, 1 தான் வரும். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் 5, 2 வராது. 5 ஏன்னா 5, 2 வந்து 5 + 2 7 வந்துடுது. ஸோ அப்போ 5, 2 வராது. 6 எடுத்திங்கன்னா 6 + 1 7 ஆகிடும். ஸோ அதனால் 6ல் வரவே வராது. ஸோ அப்போ தான் 4 இதோட ஆர்டர் பேஸ் வந்து இது மட்டும்தான் இருக்கும். இந்த லிஸ்ட் ஆஃப் ஆர்டர் பேஸ் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்கும். ஓகேவா? இப்போ இது வந்து ரிஃப்ளெக்சிவா சிமெட்ரிக்கான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரிஃப்ளெக்சிவான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆர் ரிஃப்ளெக்சிவா? ஏன்னா 1, 1 இருக்குது, 2, 2 இருக்குது, 3, 3 இருக்குது. ஆனால் 4, 4 5, 5 ஏன்னா செட் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் இல்லையா? இப்போ அது வரைக்கும் நம்ம இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் போயிட்டே இருக்கணும். அதெல்லாம் இருக்கா? இல்லை. ஆர் இஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்சிவ் since we can say that 4, 4 5, 5 etc. does not belongs to R. இதெல்லாம் Rல இல்லை. 6, 6 7, 7 அதெல்லாம் இல்லை. அடுத்து செகண்ட் ஒன் R சிமெட்ரிக்கான்னு பார்ப்போம். R சிமெட்ரிக்கான 1, 1 இருக்குது, 1, 1 இருக்குது, 1, 2 இருக்குது, 2, 1 இருக்குது, 1, 3 இருக்குது, 3, 1 இருக்குது, 1, 4 இருக்குது, 4, 1 இருக்குது, 1, 5 இருக்குது, 5, 1 இருக்குது. அடுத்து 2, 1 இருக்குது, 1, 2 இருக்குது, 2, 2 இருக்குது, 2, 2 இருக்குது, 2, 3 இருக்குது, 3, 2 இருக்குது, 2, 4 இருக்குது, 4, 2 இருக்குது. அடுத்து 3, 1 இருக்குது, 1, 3 இருக்குது, 3, 2 இருக்குது, 2, 3 இருக்குது, 3, 3 இருக்குது, 3, 3 இருக்குது, 4, 1 இருக்குது, 1, 4 இருக்குது, 4, 2 இருக்குது, 2, 4 இருக்குது, 5, 1 இருக்குது, 1, 5 இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ அப்போ therefore R is symmetric. ஏன்னா எல்லா எலிமெண்ட்டுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா A, B இருந்தால் B, Aவும் இருக்கு இல்லையா? இதில் இருக்க அத்தனை எலிமெண்ட்டுக்குமே A, B இருந்ததுன்னா B, Aவும் இருக்குது. ஏன்னா since A, B belongs to R implies B, A belongs to R. இதை நம்ம அப்படியே ஜென்ரலாக எழுதிடும். ஏன்னா இது ஒன்றா சொல்லிகிட்டு இருக்க முடியாது. அதனால் இப்படி ஜென்ரலாக எழுதிடும். A, B இருந்தால் B, Aவும் இருக்குது. அதனால் R is symmetric. அடுத்து தேர்ட் ஒன் டிரான்சிட்டிவான்னு பார்ப்போம். ஓகேவா? 1, 1 இருக்குது. அடுத்தது பாருங்கள் 1, 2 இருக்குது. இப்போ 1, 2 இருக்குது. ஓகேவா? அடுத்தது 1, 2 இருக்குது. இப்போ 2ல் ஆரம்பிக்கிற பாருங்கள் 2, 1 இருக்குது, 1, 1 இருக்குது. அடுத்து 1, 2 இருக்குது. அடுத்து 2, 2 இருக்குது, 1, 2 இருக்குது, 1, 2 இருக்குது, 2, 3 இருக்குது, 1, 3 அதுவும் இருக்குது, 1, 2 இருக்குது, 2, 4 இருக்குது, 1, 4 1, 4 இருக்குது. ஓகேவா? அடுத்தது 1, 3 எடுத்துக்கலாம். 1, 3 இப்போ அடுத்து 3ல் ஆரம்பிக்கிறது 3, 1 இருக்குது. ஸோ 1, 1 இருக்குது, 1, 3 இருக்குது. அடுத்து 3, 2 இருக்குது, 1, 2 இருக்குது இல்லையா? அடுத்து 1, 3 இருக்குது, 3, 3 இருக்குது, 1, 3 இருக்குது. அடுத்தது 1, 4 இருக்குது, 4, 1 இருக்குது. இப்போ 1, 1 இருக்குது. அடுத்து 1, 4 இருக்குது, 4, 2 இருக்குது. இப்போ 1, 2 இருக்குது. 1, 5 இருக்குது. அடுத்தது 5, 1 இருக்குது, 1, 1 இருக்குது. ஓகே, இது எல்லாமே இருக்குது. அடுத்து 2, 1 எடுத்துக்கலாம். ஸோ 2, 1 இருக்குது, 1, 1 இருக்குது. ஸோ 1, 2 இருக்குது. 2, 1 இருக்குது, 1, 2 இருக்குது, 2, 2 இருக்குது. 2, 1 இருக்குது, 1, 3 இருக்குது. ஸோ 2, 3 இருக்குது. 2, 1 இருக்குது, 1, 4 இருக்குது. ஸோ 2, 4 இது இருக்குது. 2, 1 இருக்குது, 1, 5 இருக்குது. 2, 5 இருக்கா? இல்லை.
பாருங்க 2,5 இருக்கா இல்லை. ஸோ அப்போ therefore it is not symmetric. இதில் ஏன்னா 2,5 இல்லை. ஓகேவா? ஓகேவா? அதே மாதிரி இப்போ இதை எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் 3,2 எடுத்திங்கன்னா 2,4 இருக்குது. ஓகேவா? 2,4 இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு 3,4 இல்லை. ஓகேவா? R is not transitive. ஏன்னா since we said that 2,4 இருக்குது, சரி 2,3 இருக்குது, and then என்ன சொன்னோம் நம்ம, இது சொல்லலாம். தட் இஸ் 3,2 இருக்குது. 3,2 இருக்குது. அதே சமயத்தில் நமக்கு இது இருக்குது. தட் இஸ் என்ன இருக்குன்னா 2,4 இருக்குது. இது ரெண்டுமே ஆரில் இருக்குது. பட் 3,4 இது டஸ் நாட் பிலாங்ஸ் டு ஆர் இல்லையா? இது ஆரில் இல்லை. 3,4 இல்லை. 3,2 இருக்குது, 2,4 இருக்குது. ஆனால் 3,4 ஆரில் இல்லை. அப்போ therefore R is not transitive. அப்போ therefore இது ஒரு ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷனா? Therefore R is not an equivalence relation. ஏன்னா it is not reflexive, not transitive. அதனால R வந்து equivalence relation கிடையாது. ஓகேவா? புரிஞ்சுதாம்மா இந்த சம்மு? புரிஞ்சுதா? இந்த ஆர்டர் பாஸ் எழுதிட்டு நம்ம இதுமாதிரி ஒன்றா செக் பண்ணணும். செக் பண்ணி தான் எழுதணும் இது. ஓகேவா? ஓகே, அடுத்தது இந்த 8th சம் பாருங்க. Let A is equal to ABC. What is the equivalence relation of the smallest cardinality on A? What is the equivalence relation of the largest cardinality on A? ஓகேவா? ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் தட் இஸ் நமக்கு வந்து செட்டு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஏபிசி. இதில் ஸ்மாலஸ்ட் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் என்ன வரும்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸ்மாலஸ்ட் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன். ஸோ அது R1ன்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ த smallest equivalence relation. So the smallest equivalence relation ங்கிறது என்னன்னா it will be A, A, B, B, C, C. இதுதான் இருக்கிறதுலே சின்ன equivalence relation. ஏன்னா இது வந்து reflexive, symmetric and transitive. இது reflexive, symmetric and transitive. பாருங்க reflexive-ஆவும் இருக்கு, symmetric-ஆவும் இருக்கு. A, A இருந்தா A, A இருக்கு. B, B இருந்தா B, B இருக்கு. C, C இருந்தா C, C இருக்கு. அந்த A, A இருந்தா அது A, A தான் இருக்கு. ஸோ அதனால ஏல ஆரம்பிக்கிற வேற எலிமெண்ட்டே இல்லை. அப்போ therefore இதுதான் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன். ஸோ இதோட கார்டினாலிட்டி என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இதோட கார்டினாலிட்டி ஆர் இதோட கார்டினல் நம்பர். இதோட கார்டினல் நம்பர்னா என்ன அர்த்தம்? நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இந்த செட். இந்த செட்டில் எத்தனை எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது? 3 எலிமெண்ட் இருக்குது. ஓகேவா? இதுதான் ஸ்மாலஸ்ட் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன். அதே மாதிரி த லார்ஜஸ்ட் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன், லார்ஜஸ்ட் ஈக்குவலன்ஸ் relation. So largest equivalence relation வந்து பார்த்தீங்கன்னா it will be the full set, full ordered pair. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி என்னெல்லாம் எழுதலாம்? A, A, அப்புறம் B, C, C, அப்புறம் A, B, A, C. அடுத்தது B, A, B, C. அடுத்தது C, A, அடுத்தது C, B. ஸோ இதுதான் லார்ஜஸ்ட் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன். ஏன்னா ஃபுல் செட்டும் ஒரு ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷனாக தானே இருக்கும். நம்ம ஆல்ரெடி படித்தோம். அந்த யூனிவர்சல் செட் வில் பி அன் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன் ஆல்வேஸ். இது ஒரு இது படித்தோமே, the universal relation is always an equivalence relation. ஸோ அதுதான் வந்து லார்ஜஸ்ட் கார்டினாலிட்டியாக இருக்கும், லார்ஜஸ்ட் செட்டாக இருக்கும். the universal ரிலேஷன்னா என்ன? A cross A. அதை தானே யூனிவர்சல் ரிலேஷன் சொன்னோம். ஞாபகம் இருக்காமா? யூனிவர்சல் ரிலேஷன்றது என்ன சொன்னோம்? A cross A. A cross A is the universal relation. ஸோ அப்போ A cross A பண்ணால் என்ன வரும்? what will be A cross A பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஆர்டர் பாஸ் தானே வரும். A cross A பண்ணிங்கன்னா A, A, B, A, C, B, A, B, 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 C, C, A, C, B, C, C. ஸோ இதுதான் வந்து A cross A. இப்போ இதுதான் வந்து லார்ஜஸ்ட் ஈக்குவலன்ஸ் ரிலேஷன். அப்போ இதில் நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் என்ன இருக்குது? வாட் இஸ் த கார்டினாலிட்டி? கார்டினாலிட்டின்னா என்ன அர்த்தம்? இதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர் பேர்ஸ் இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் எத்தனை ஆர்டர் பேர்ஸ் இருக்குது? 9 ஆர்டர் பேர்ஸ் இருக்குது இல்லையா? Totally we have 9 ordered pairs. So therefore the cardinality, the equivalence relation of smallest cardinality of A is
3 and the equivalence relation of largest cardinality on A is 9 ஓகேவா புரிஞ்சுதாமா ஸோ இதோட இந்த எக்ஸசைஸ் முடிச்சிடறோம் ஏற்கனவே இந்த 9th சம் நான் ஹோம்ஒர்க் கொடுத்துருந்தேன் இந்த எக்ஸசைஸ் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு நாளைக்கு நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம் ஓகேவா